अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, एक बारी फिर मुल्की सियासत दे विच डील दी गूंज है और इस वक्त गल हो रही है बानी PTI के हवाले नाल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिता कि बानी PTI जो उन्होंने एनजाइटी, डिप्रैशन, ब्लड प्रैशर के मसाइल ने, मेजर ऑर्गनस उन्होंने ठीक काम नहीं कर रहे, लिहाजा उन्होंने मैडिकल ग्राउंड्स के उत्ते शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और नाल ये भी क्या कि मैडिकल बोर्ड जिहड़ा वो तश्कील दिता जाएगा। तो मैडिकल बोर्ड के नाल नाल उन्होंने जी सिस्टर ने डॉक्टर उज़मा और जो डॉक्टर फैसल ने वो भी नाल होंगे। और ये भी क्या कि चूँकि एनजाइटी डिप्रैशन इस वजह तो है कि बिल्कुल तन्हाई का शिकार सन, मुलाकात बंद सन, तो लिहाजा उन्होंने फैमिली के नाल मुलाकात कराई जाए और हफ्ते 2 दिन उन्होंने जी गल अपने बच्चों के नाल करवाई जाए। बहरहाल जो यह फैसला आया तो ये फौरन बाद हुकूमती हल्कों के सानू तशवीश नज़र आई, लेकिन नाल ही नाल सानू भी मनाजिर नज़र आए कि अडियाला जेल के बाहर मिठाइयाँ भी वंडियां गई। उस तरह ही जिस तरह इलैक्शनस तो बाद मुस्लिम लीग नून के जोड़े लोग सन उन्होंने मिठाइयाँ खादियाँ सन और क्या जा कि मिठाइयाँ जिन्हें कबल वक्त ही खा लिया गया। बहरहाल ये फैसले तो परेशानी सानू नज़र आई, लेकिन जो खुशियाँ सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी थोड़ी देर बाद ही वो मांद पै गई। क्यों कि हुकूमत ने यह फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी की अपील जी है वो दायर कर दी गई। अज वो अपील जी है वो रिजैक्ट हो गई, एतराज़ लग गया वो, लेकिन हुण वज़ीर आज़म के जो मुशीर ने राणा सनाउल्लाह उन्होंने कहा कि दोबारा अपील दायर की जाएगी। नाल ही उन्होंने भी कहा कि खान साहब को जो रिलीफ दिता गया वो कानून के मुताबिक नहीं है, यदि जो उन्होंने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है, प्राइवेट के नहीं। बहरहाल सानू दूजी तरफ यह भी नज़र आ रहा कि जो अदालत के जी डेडलाइन है वो भी मुकम्मल होने चंद घंटे रह गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी टीम है, लीगल टीम, उन्होंने तरफों हुकूमत के उत्ते जो तुहीन अदालत की दरखास्त जी वो भी तैयार कर ली गई कि वो भी इन्होंने उत्ते दायर की जाएगी। बहरहाल कानूनी मामला जो कानूनी तौर पर दोनों फरीक जोड़े ने वो अपने अपने तौर पर अपने मसल्स जो शो कर रहे हैं और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सानू आमने सामने नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर असीं देखने कि एक तरफ है कानूनी मामला, लेकिन अगर पार्लीमेंट की सूरत हाल असीं देखिए तो कल सानू नज़र आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी दायरे पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा, वो एक वफद की सूरत अपोजिशन चैंबर गए, उन्होंने अपोजिशन लीडर नाल मुलाकात हुई और जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने मुलाकात भी उधर हुई। तो अज मौलाना फजल रहमान तो अपोजिशन लीडर जिन्होंने मुलाकात हुई बल्कि इकट्ठे जिन्होंने असैम्बली के भी आए। तो एक बारी फिर जी सियासी जमात अपोजिशन हुकूमत सब इकट्ठे बैठ रहे हैं तो की पक रहा है ये अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। और नाल ही नाल अज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर डील की जी ऑफर है की कि हुकूमत के नाल जी अपोजिशन है वो आवे और मुज़ाकरात जोड़े ने वो किए जाए। मुज़ाकरात की मेज़ से बैठा और मुज़ाकरात के नाल ही मामला था। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार जोड़ा वे दावत दे चुके हैं। तो बहरहाल अज के इस प्रोग्राम के सारी चीज़ें डिस्कस करांगे और नाल है भी कि जी चहमगोइयाँ चलदियाँ पई और कई लोग दावे भी कर रहे हैं कि डील हो गई और हुकूमत जा रही है। क्या हुकूमत वाकई जा रही है? पूछते हैं लतीफ़ चौधरी साहब को। लतीफ़ चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। चौधरी साहब की तुसी सियासत च एक भूचाल ही लिआंदा? नहीं, मैं तो नहीं लिआंदा, मैं तो कोशिश की पूरी कभी भूचाल ना आवे, लेकिन वो गल मैं वही करना वा जो PTI वाले जोड़े ने ना जिस तरह उन्होंने मिठाइयाँ वंडियां ने तो कहने बड़ा कुछ सितम ज़रीफ ने एक ने कहा, उन्हें कहा लोग हस्पताल जान वास्ते तो लोग तीमारदारी वास्ते जाते हैं तो दुआ करते हैं कि हस्पताल तो वापस आवे। तो PTI वाले कहते हैं हस्पताल भेज के तो ताड़ियां मारते तो नाल मिठाइयां खवा रहे हैं। ये भी एक देखो ना कि कितनी वड्डी कोई गल पता की जज्बात का इजहार अकल दे नाल करना चाहिए। इत्थों उन्होंने इमैच्योरिटी, मेरा कहने का मकसद है कि तुहाडी उन्होंने जोड़े लोग ने उन्होंने इमैच्योरिटी तुसीं देखो क्योंकि उहदे बारे च और किस तरह का उन्होंने रद्द-ए-अमल दिता कानून की पेचीदगियां नूं जानियो बगैर। देखो कानून और अदालत के जोड़े फैसले होंदे ने ना इन्हां दा जिहड़ा ना जिवें कहंदे ने कि औलियां दा खाधा तो सियाणियां दा आखिया इहदा बाद चों पता लगदा। सही। तो जो कानून का फैसला आ जाता है, जजिस की लैंगुएज जी है सामने आती है तो फिर तुहानूं पता चलता कि ये अंदर किहड़े स्काम रह गए ने, सुकम की बच गया है की नहीं बच गया। तो हुण उहदा रिजल्ट आ गया सामने, गवर्नमेंट का फौरी रद्द-ए-अमल आ गया और उन्होंने नज़रसानी की अपील कर दी। तो अज मैनू नहीं लगता कि अज वो गुजर भी जाएगी तारीख तो कोई बानी PTI साहब जोड़े ने
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਾਇਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਵਾਨ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬਤੌਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਕੀਨ ਦਾ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਾ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਲੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁੰਤਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਬੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਲੀਗਲ ਬੁਨਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੌਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ 3+ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵਜ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਣਾ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ख्वाजा साद रफीक ਦਾ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਉਦਾਸ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਆਕੜੀਆਂ, ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਗਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਰਿਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੰਨਵਾਨ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਡੀਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਇਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਨਾ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣਾ। ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਫਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਇਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਚੋਇਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਸਪੀਡ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲੌਗ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਬੈਕਡੋਰ ਕੰਟੈਕਟ, ਬੈਕਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਔਰ ਡੀਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਦਰ ਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਨਹੋਣੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਫਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਦਾ, ਸੁਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਲਏ, ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਮਾਰ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਹੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੋਲੋ, आज भी डटो ना फिर। सही, तो यानी उन्होंने कहो कि जी हम आज उन्होंने कह दिया कि हम ये ऐसी कर देंगे, हम ऐसी कर देंगे। कितना अरसा हो गया कि इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल खामोश है, वरना ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि उधरों मुलाकात ਹੁੰਦੀ ਸੀ, उधरों ट्विटर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि हम इंज कर देंगे तो इंज कर देंगे तो फलाना कर देंगे, टींग कर देंगे। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ट्विटर हैंडल? यानी बैकफुट ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, बैकफुट ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਬੋਲੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਲੱਭ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਨੇ, 9 ਮਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਹਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ मोहतरमा हलीमा ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ? ਇਹ ਡੀਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ? ਠੀਕ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਡੀਲ ਕਰੋ, ਡੀਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ, ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀ ਡੀਲ ਹੈ? ਡੀਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਜਾਓ, ਦਿਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸਕੂਨ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੱਕ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ? ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਸ ਕਲਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗਰੋਹ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, बेगम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई हैं, पीपल्स पार्टी चल रही है, मुस्लिम लीग चल रही है, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई सी ना, तो अज मियाँ नवाज शरीफ है, किसी ने पता सी कि भी ये भी मासूफ कायद बन जाएंगे, तो वो भी अज कायद ने, ठीक है ना जी। तो हुण गल असीं डील दी कर रहे हैं। चलो सर सवाल ले लो एक सवाल होना है कि तुसीं कह रहे हो समझौता हो गया है सारे दे तहत डील दे, नहीं मैं ये नहीं किया समझौता, नहीं मतलब इशारा तो है ना कि अगर चुप हुए ने पहले बोल रहे सन तो मुलाकातां नहीं सी हो रही, हुण मुलाकातां होई तो मुलाकातां तो बाद खामोश दा मतलब किते कोई गारंटी दी ना कि असीं गलबात बाहर आके नहीं बोलांगे तो साडी मुलाकात करा दो। अगर चलो जी मुमकिन डील भी है तो किस चीज़ से डील होई चाहिए साहब? इस वक्त दे हालात कोई ऐसे है ने कि उहदे च उहनां दी जरूरत पवे? इस वक्त तुसीं अगर असीं एस्टैबलिशमेंट की गल करते हैं, एस्टैबलिशमेंट नूं कतन कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुलाकातां किवें हो गईयां? मुलाकातां ते उहदी आईनी कानूनी राइट है ना मुलाकात करन च, ते कोई देखो मुलाकात ते इन्हां दी वजह नाल बंद सी कि जो तुसीं मुतनाज़िया गल्लां करदे हो, कैदी नूं नहीं हक हैगा कि वो जाके मुल्क दे किसी पाक फौज दे किसी सिपा सलार दे बारे दे विच कोई गुफ्तगू मुतनाज़िया करे या पाकिस्तान दे हवाले नाल कोई गुफ्तगू करे कि दुनिया 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਕਹੋ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਰਾ, ਕਰੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ, ਇੱਕ ਤਕੱਦਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ अपना राइट अपना पार्टिसिपेट करन, क्यों करन? मुल्क वास्ते क्योंकि वोटर वास्ते स्टैंडिंग कमेटियां ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਫੜੋ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਅਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਛਾਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ 11 ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, 11 ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਲੀ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਤਾਲੀ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਲ ਰਈਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਮਾਲ ਰਈਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ihtisab ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਗਿਫਟ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਆਈ ਡੀਲ ਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਸੂਫ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਫੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਛਤਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸਾਦਮ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਜਿਨਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਠਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮਸੂਫ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਫਸੀਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਡਿਆਲਾ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਮੁਮਕਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਤੇ ਉਸਲੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਡਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗਲੈਮਰ ਤੇ ਮੁਬਨੀ।
ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਗ੍ਰੈਮਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕਹਦੇ ਤਨਹਾਈ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਲਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਹਾਈ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੋੜ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਦਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੈਨਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੀਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਗਏ ਨੇ ਵਿਗੜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੁxtਲਿਫ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੌਬਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰ ਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਕਬਰ ਐਸ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਲਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸੇ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੇ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਆ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ
ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਿਫ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਦੀਗਰ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਈਵਨ ਤੇ ਕੈਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮਿਲਨੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਨਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਲਾਵਲ ਸਿੰਧ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਯਕੀਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, LDA ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਕਾਤੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਏ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਨੀ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਵੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਤਾਲਬਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਾਲਾ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ ਹਕਾਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।